असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਸੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਔਰ ਬੱਦਲੋ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖੈਰ ਹੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆਓ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ कि बारिश की पेशन गोई नहीं है लेकिन शायद हो जाए क्योंकि धुंध टाइप और बड़ा अजीब जहा मौसम हो रहा है तो असी अज लैके जाना सी राफे नू अज वीकेंड है हफ्ता वे तो राफे नू वादा किया खुमाश चाचू ने उस दिन असी गए सन पार्क तो वह जरा गिर गया सी एक पंखा जहाज़ का तो असी मंगाया दोबारा ऑनलाइन आर्डर किया तो परसों तरसों आ गया सी लेकिन वीकेंड का इंतज़ार कर रहे सा कि चलो आ जाए तो अज फिर उन्होंने लैके जाना वे पार्क असी पता नहीं जा सकने कि नहीं जा सकने अगर बारिश लथ पई तो फिर तो मुश्किल है लेकिन पेशन कोई यही है कि अज बारिश नहीं होनी तो इस तो फिर असी प्लान किया कि 1 बजे राफे स्विमिंग तो आ जाता वे 1 बजे वो स्विमिंग क्लास ख़त्म हो जाती है उस तो बाद फिर असी उन्होंने 1:30 बजे तक लैके जावांगे आके नहा के कपड़े चेंज कर लेगा तो फिर असी लैके जाएंगे मैं खुमाश तो खुमाश ने मैंने राती कहा कि भी तुम 1 बजे के हिसाब से तैयार रहना वे तो बस फिर असी चले जाना उन्होंने लैके तो अगर बारिश ना हो गई तो इस तरह प्लान है तो मैं फिर सोचा कि मैं जल्दी जल्दी मैं अपनी ड्यूटी भी तो करनी है कि तुहाडे नाल जिहड़ी असीं गुफ्तगू करने जिहड़ा तुहाडे नाल मैं साथ गुजारनी तुसीं मेरे सोहणे सोहणे साथी हो असीं अपने विहड़े च बहने तो असीं तो छेती अपना काम करिए तो बस मैं नाश्ते तो फारिग होके ना तो मैं किचन साफ़ किया थोड़े बर्तन वर्तन समेटे मैं क्या खाना मैं आके बनावांगी तो फिर असी की कहते ने बस अज राफे नूं लैके जाना वे तो मैं सोचा मैं जल्दी दे नाल तुहानूं वैदर भी दिखा देवां जिहड़ा इन्ना सोहना देखो मौसम होया मौसम है आशिकाना ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना तो चलो जी असी अंदर चलने बाहर बड़ी ठंड है दिन हो गए हैं जालिम रातें हैं जालमाना रातें हैं जालमाना मौसम है आशिकाना ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना तो रात को असी गए जी अचानक रात को प्रोग्राम बन गया साढ़ा शाम को मतलब रात का मेरा 8:30 बजे का टाइम सी ब्रैड बिल्कुल ख़त्म सी असी फिर चले गए टेस्को तो असी हफ्ते भर दी चीज़ां लईयां जड़ियाँ फ्रूट दुध अंडे ब्रैड मक्खन वो ये रूटीन दी चीज़ां होंदियां ने ना वो असी लईयां तो फिर असी साढ़ा एशियन जिहड़ा स्टोर है जिथों असी गोश्त और सब्जी वगैरह लैंदे ਉਹਦਾ समान रह गया लेकिन ब्रैड खत्म होने की वजह सानू राती हंगामी बुनियादों पर सानू जाना पिया उत्थे तो उतों फिर असी बाकी चीज़ां तो मैं लैके राती फिर फ्रिज रखियां असी प्रौन भी लैके आए झींगा मच्छी लैके आए असी झींगा भी बनाना क्योंकि खुमाश भी खांदा होवे तो मैं भी असी किस दिन लैके मतलब लैके तो आए किस दिन बनावांगे तो बाकी चीज़ां असी लईयां तो यह भी फिर ना खुमाश ने अपने वास्ते चुकिया मैं कहा मैं तो नहीं खाना तो खुमाश कहता मैं खाना चॉकलेट है जोड़े छोटे छोटे होंगे ने कप केक तो उन्हें चुकिया मैं अपने वास्ते है चुकिया एक छलियां का पैकेट चुकिया वो फ्रिज रखिया बनावांगी तो एक मैं चुकिया खोपरा यह मेरा फेवरेट चीज़ां ने तो यह जोड़े बिस्किट और यह जोड़ा कॉर्नफ्लैक्स का पैकेट असी लैके आए यह जोड़ा ना मेरे हसबैंड का फिर टेस्ट ने कल तो उन्होंने परहेजी शुरू कर देना मैं परहेजी खाना क्योंकि पहले भी उन्होंने पिछले महीना 1.5 महीना पहले भी टेस्ट होया सी आंतां दा टेस्ट उन्होंने कैमरा पा के कीता सी ते वो फिर उहदे विच दोबारा तो उन्होंने हुण टेस्ट करना भी कोई तो फिर 5 दिन की एहतियात है कि रोटी गंदम नहीं खानी और बीज वाली कोई चीज़ नहीं खानी ये नहीं खाना वो नहीं खाना तो बचदा फिर पिछे सादे सादे बिस्किट दे ते जो उन्होंने चार्ट के हिसाब नाल दस्सिया कॉर्नफ्लैक्स खा सकते हो आलू खा सकते हो गोभी खा लो लेकिन बाकी बीज वाली चीज़ां आइटम ऐसे नहीं खाने तुसी और रोटी नहीं खानी तो उन्होंने दिन फिर 5 दिन असी चावलों की जद में आने वाले
ਤੇ ਤੂਫਾਨੋਂ ਕੀ ਜ਼ਦ में आ जाता है। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਚੌਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਵਲ ਘੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। तो चलो मैं चाह बनानी हाँ, फिर असी बैठ के गल करने। हर मुश्किल में हम रह कर टकराने वाले हैं, साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, लहराता समंदर। हम बेटे हैं समंदर के, हम तूफानों के पाले हैं। ਚਾय ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਪਸ਼ਪ, ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੁਛ ਲਮਹਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਏ, ਵਕਤ ਕਮ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ 43 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਵੇ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਜੀ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਸ਼ਮਾ ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸ਼ਮਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਕਤਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਿਸ ਕੀਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਈ। ਤੇ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਜੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਫਟਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚੂਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ पीली पत्ती ते लाची वाला पान खाओगे, पीली पत्ती ते लाची वाला पान खाओगे, मेरे हाथ दा पान जे खादा घरदारा भुल जाओगे, पीली पत्ती ते लाची वाला पान खाओगे। लो बई पता नहीं क्या चूने तो पान तो गला याद आ गया। ਉਹ ਫਿਰ ਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚੂਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਿੱਟੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਖੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਖਬਾਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਫੁੱਫੋ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜਾਉਣਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖਾਧੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਸਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸਕਰੀਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਪਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਟੇਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਈਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ
2 नवे कमेंट आए ने, बहुत शुक्रिया जी। तो उज़मा कहते पे ने मेरी अम्मी अरबी के पत्तों पर बेसन लगाकर इनको रोल करती थी, फिर देगचे में पानी डालकर देगचे के ऊपर छानना रखकर वो रोल ऊपर रखकर स्टीम पर लगाती थी। जब वो थोड़ा गल जाए फिर उस रोल को पीस में कटिंग करती, फिर उसको तलती। इतना लजीज होते थे कि बयान से बाहर। सब फरमाइश करते थे कि जब झड़ियाँ लगती थी तो अम्मी पकोड़े बनाती थी और हलवा भी लाजमी बनाती थी। अच्छा, झड़ियाँ लगदियां सन, सावन दियां झड़ियाँ लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, तो इस तरह झड़ियाँ लगदियां सन। ज़्यादातर बड़े कहते होंदे सन साडे बड़े कि जुमेरात नूं जिहड़ी बारिश शुरू होंदी है ना, वो पूरा हफ्ता चलदी, अगली जुमेरात तक चलेगी। और ये कदी कदी सच भी हो जाता सी। मसला है वो साडे महकमा मौसमियात हुंदा सी भी हफ्ता बारिशां रहणियां ने, तो वो पुराने जमाने के लोग कहते सन कि जुमेरात की झड़ी साफ, जिस दिन जुमेरात वाले दिन बारिश होनी, साड़ी अम्मी ने कहना ओए होए हुण ते बस भी पूरा हफ्ता बारिश रहनी जे, पूरा अगली जुमेरात तक रहनी। असी कहना अम्मी जी तुहानूं किस तरह पता वे? अम्मी ने कहना कि यह जुमेरात की बारिश है ना, यह हुण पूरा हफ्ता चलनी। इन्ने सीधे लोग सन कि कां बोलदा सी ते कहंदे सन मेहमान आ रहा वे। आटा च गुंद बुड़कदा सी तां भी उन्होंने मेहमान तो तशबीह दी जाती सी। ते सावन की झड़ी लगदी सी जुमेरात नूं, ते वो भी बारिश की झड़ी, तो वह भी कहना कि हफ्ता चलेगी। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ां लोग बेचारे सीधे सीधे लोग सन। ते असी साढ़े वास्ते बड़ा इंकशाफ होंदा सी, असी बड़े खुश हो जाते सा कि अम्मी अम्मी ने सानू दस दिता। साड़ी माँ साड़ी महकमा मौसमियात जिहड़ी सी ना, उस वेले मावां ही होंदियां सन। तो चलो जी, बहुत शुक्रिया उज़मा, तुसीं अपनी इन्नियां अच्छियां ही यादां शेयर कीतियां कि अरवी के पत्ते बना के मैं भी 1-2 दफ़ा खाधे हुए ने, बहुत टेस्टी बनते हैं। और साढ़े हैदराबाद पड़ोस में रहिंदे होंदे सन, तो वो फिर बनाते होंदे सन, जिस दिन बनाते सन मैनू खिलाते सन। बाकी यदी रेसिपी तो मैनू नहीं पता, लेकिन इन्ना मैनू पता है कि वो पत्तियां के उपर ला के करके फिर उन्होंने स्टीम देंदे ने, और वो फिर बहुत मज़े के बनते हैं। मैं खाधे हुए ने 1-2 दफ़ा। तो देखो वो यादां, वो रेसिपियाँ, वो चीज़ां किस तरह खुद ब खुद किसी भी जिक्र के नाल खुद ब खुद याद आ जांदियां ने तुहानूं। ते पकौड़े तो भी लाजमी, हलवा भी बनता सी। हलवा भी बहुत बनता हुंदा सी, क्योंकि जिहड़ा ना साढ़े अब्बू जो बारिश होने वाली होंदी सी, अब्बू कहंदे सब दुआ मंगो अल्लाह मियाँ बारिश वसा हलवा पूड़ी खाइए। असी जोर ला ला के जोर कमले हो जाते सा, अल्लाह मियाँ बारिश वसा हलवा पूड़ी खाइए। तो वो जो बारिश वस जाती सी तो फिर पकौड़े बन जाते सन, पर असी कभी सोचिया ही नहीं सी। इन्ने शायद असी कुंद जहन सा या की सी कि भी दवावां तो असी हलवा पूड़ी दियां कर दियां, पर मिलते पे सानू पकौड़े। पर पकौड़े मिल जाते सन, असी सारियां शैवां भुल जाते सन। अम्मी ने बरीक बरीक आलू कटने ते मौसम देखना, ते असी नहा रहे होंदे सा, और सारिया ने नहाना, बारिश का पानी पीना, और उस बाद गर्मा गर्म पकौड़े ते चाह, फिर इस तरह भी सुकून मिल जाता सी कि तुहानूं दस नहीं सकती जी वो इंजॉयमेंट होंदी सी ना बारिश च नहाण दी। फिर थक जाने होंदे सन नहा नहा के, कश्तियां बनानियां ते फिर की कहते हैं पानी च रोड़नियां। ते बड़ा खूबसूरत होंदा सी कि फिर थक टुट के ना फिर सारे राती सौंदे सन, चंगी नींद आ जाती होंदी सी। अच्छी तरह ख्वाब खरगोश के मज़े लेते थे हम लोग। तो वही बहुत शुक्रिया जी, तुसीं साडे विहड़े च आए। ते नसीमा डार कहंदे पे ने कि नसीमा डार नहीं, यह कोई होर ने, सुमेरा शाह। अच्छा, और खुमाश का नेम का मतलब पूछते पे ने। वो कहते ने खुमाश का नेम का मतलब की है, भी ना तो बड़ा चंगा वे। उन्होंने पूछा कि खुमाश का मतलब की है, तो खुमाश का की बड़ा चंगा ना उन्होंने लग्या वे। तो मैनू खुद नहीं ये नाम का मतलब पता, बस कुछ बेवकूफियां इंसान जिंदगी च करदा वे। तो कुछ मैं भी खुमाश जो पैदा होया ना, उन्होंने दिनों एक अखबारे जहां रिसाला आंदा हुंदा सी, बड़ा मशहूर सी। और वो मुख्तलिफ अदाकारा के इंटरव्यू आते होंगे सन। वो हैड मेन पेज से भी उस अदाकारा की तस्वीर होंदी सी, फिर सेंटर में खोलते सन तो उस अदाकारा दी इस तरह पोज मार के, इस तरह पोज मार के तस्वीर होंदियां सन। विच दा फिर इंटरव्यू हुंदा सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अदाकारा बिंदिया बहुत मशहूर सन, तुसीं जानते होवोगे। अदाकारा बिंदिया का इंटरव्यू छपया। अदाकारा बिंदिया ने उन्होंने पूछा तो उन्होंने क्या उन्होंने किसी पायलट नाल शादी की सी, कोई फलस्तीनी सी हो या कोई अरब सी कोई।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਮਾਸ਼, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੁਮਾਸ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਪਤਾ ਸਨ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲਾ। ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਖੁਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਏ ਗਦੀ ਪੇ ਤਾਂ ਪਰੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਸਨ, ਪਾਇਲਟ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲਮੇਲੀ ਚੌਂਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਰਬਿਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਜੀ। ਸ਼ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸਾ ਬਹਾਦਰ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਜੀ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੁਮਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਮਾਸ਼ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਖੁਮਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਨਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो नसीमा डार कहते हैं सलाम लवली टॉक। पहले बेड शीट पर बहुत अच्छी कढ़ाई की जाती थी, नाइस ओल्ड डेज ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਓ ਹੋ ਬਈ ਨਸੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀਆਂ ਔਰ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा। तो उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤਰੂਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਸ਼ੰਪ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਘਰ में भी ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਹਾਫ ਗੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਗੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਇੰਨਾ ਧੋਤਾ, ਮਲ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰੋ ਉਜਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਹਿਮਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੁਖੀ ਲਮਹਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਕਤਾਂ, ਕੋਈ ਤਸਕਰੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਈਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੰਗੰਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾਈ ਉਧੇੜ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜ ਕੇ ਨਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਭਰ ਕੇ ਲੰਗੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਨ ਲੰਗੰਦੇ ਲਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਫਿਰ ਰੂਹ ਪੰਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਜਿਸ ਸਾਲ ਰੂਹ ਪੰਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਟਾਂਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। 16 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਏਜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੰਗੰਦੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ। ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੰਗੰਦੇ ਲਾਣੇ, ਐਸਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਨੰਗੰਦੇ ਥੱਲੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈ ਗੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਨੰਗੰਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟਾ ਟਾਂਗਾ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਐਸਾ ਰੂਹ ਖਿਲਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੀਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਸਹੀ ਨੰਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈ ਨੰਗੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੜੰਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਜ਼ਾਈ ਨੰਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਡੀ, ਜ਼ਰਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉਹ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम बाजी, बहुत दिलचस्प बातें और आपके गीत वाह। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਹਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਰੈਸਿਪੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਲਾ ਕਿ ਜੜੋ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ, ਬਸ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵਾਪਸ। ਆਮ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ 2-3 ਸਟੋਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੌੜਨ ਦੌੜਾਈ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम, ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਨਾਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਅਮੀਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਉੱਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹਿੱਟ ਆਈਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਾਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾ ਲਵੋ ਲੂਣ ਮਿਰਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਰਚ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਰਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਐਸਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਮਕ ਦੀ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਜਿਵੇਂ ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਛਾੜ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਗੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਵਰ ਜਾਂ ਚਕੋਰ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚਾਦਰਾਂ, ਸਰਾਣੇ, ਟਕੋਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ,
सवाल ही नहीं कि वो बच्ची कोई अपना कढ़ाई करेगी या अपने दाज की कोई चीज़ बनाएगी, कुछ भी चीज़। उस जमाने च बच्चियां बड़ा जिवें थोड़ियां बड़ियां होंदियां सन, फिर उन्हें सिखाया जाता सी ते खासकर अपने दाज वास्ते चीज़ां बच्चियां बना बना के रखदियां सन। मावां फिर लिया दिंदियां सन उन्होंने कि लो चादरां घर विच भी बिछे होंदे सन, पेटियां दे विछाड़ पेटियां ते जिहड़े होंदे सन वो भी कढ़ाइयां कर करके सोहणे गुलदस्ते ते उत्ते नाल क्रोशिए दियां फिर फुम्मण ला के सोहणे सोहणे फुम्मणां वालियां लैसां ते ट्रंकां दे छाड़, मतलब इन्नी मेहनत करदी सी उस जमाने दी औरत कि मैं कहनी हाँ गल ही छड़ दो। उन्होंने औरतों की तो बई असी कहने असी जुत्ती वर्गे भी रही हाँ जो वो मेहनत कर गए, क्योंकि उन्होंने इन्नी मेहनत की बड़े बड़े घर बड़े बड़े कुंबे, हर काम हथ ना करना है, हर नाल सिलाई कढ़ाई भी करनी है, नाल बच्चों के कपड़े घर पाने वाले भी सीने ने, बंदियां के कपड़े भी सीने ने। किहड़ा काम सी जो औरतां नहीं करदियां सन। स्वैटर भी उन्होंने घर ही उड़ने ने। बहुत मेहनती औरत सी उस जमाने की। जी बच्चियां नूं इस तरह सिखाया जाता सी कि बई ये तुसीं सीखो। फिर ट्रेस कर गया हुंदा सी, एक पेपर हुंदा सी उत्ते डिज़ाइन रख के फिर वो चादर लिया के या सराहना जो भी चीज़ पहले ट्रेस किया जाता सी उन्होंने, फिर उस तरह और काला जिहा छापा जिहा हुंदा सी, वो डिज़ाइन छप जाता सी। फिर वो फ्रेम हुंदे सन, गोल फ्रेम धागे मुख्तलिफ कलर के लियाए जाते सन अपनी चॉइस से कि भी सोहने सोहने धागे सोहने सोहने रंग होण, फुल खिड़े हुए सोहने लगन। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, तो इस तरह की कहते सोहने सोहने फुल बई निकलन, वो खूबसूरत गुलदस्ता या फुल सोहने लगन, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला, सोहने सोहने रंगों के धागे लिया के फिर वो फ्रेम हर साइज़ भी दस्तियाब होंदा सी, छोटा उस तो बड़ा एडा वड्डा। एडा वड्डा जिहड़ा हुंदा सी ना वो बैडशीट के काम आंदा हुंदा सी कि बैडशीट वड्डे साइज़ की हुंदी सी, इस तो फिर वड्डा सारा फ्रेम ला के ते बस फिर उत्ते सूई च धागा पाना ते कढ़ाई शुरू। इन्हां दियां सोहणियां खूबसूरत औरतां चीज़ां बनांदियां सन। कोई तुहानूं वाइट तकिए दे कवर ज़्यादातर हुंदे सन जिहड़े पेटियां च रखे जांदे सन ना मेहमानां वास्ते कि भी मेहमानां ने आना तो सारे ज़्यादातर वाइट हुंदे सन। चिट्टे छाड़ सराहणियां दे वो फिर कढ़ाइयां करके सोहणे उन्हां च जिहड़ा अगे सराहणे का जिहड़ा मूँह हुंदा ना, समझो उत्थे एक वो लगी हुंदी सी, लुप्पी जी लगी हुंदी सी, उहनूं बन्न दिंदे सन कि सराहणा बाहर नूं ना आवे। अजकल तो तकिए इस तरह सिलन लग गए ने कि अंदर फोल्ड हो जाता कपड़ा तो वो फिर तकिया नज़र नहीं आता। उस जमाने च दो दो तणियां ला दित्तियां जांदियां सन और फिर बड़ा सोहना उन्होंने या तो कपड़े की झालर बनाई जाती सी सराहणे दे या फिर क्रोशिए दे नाल लाई जाती सी। सोहणे सराहणे बना के करके रो भरा के बिस्तरे रखे जाते सन। अपने आम इस्तेमाल दी भी कढ़ाइयां होंदियां सन, लेकिन शादी ब्याह च देण वास्ते ते लाजमी बच्चियां फिर मेहनत करदियां सन कि भी दो चार सैट अपने लिए बना लवो, सोहणे सोहणे दुल्हन जाएगी विछाएगी तो वाह वाह होंदी सी कि भई देखो बड़े सोहणे कढ़ाइयां वाले लैके आइए। दूरों दूरों डिज़ाइन मंगे जाते सन उन्होंने चीज़ों के। बड़ी खूबसूरत चीज़ां तैयार होंदियां सन उस जमाने में कि शाहकार जिहड़ा कि दुसूती कपड़ा सी, दुसूती बहुत चलिया सी, दुसूती टांका और फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी फिर कढ़ाई वो फिर कमीज़ां ते कढ़ाई फ्रेम हर घर च तुहानूं मिल जाता सी। फ्रेम धागा सूइयां ये तो लाजमी आइटम होंदे सन कि कहते सन जिस घर च सूई सिलाई नहीं, मशीन नहीं, सिलाई नहीं, वो की औरत होई कि जिन्होंने बटन या सूई ऐ ना लांदा होवे, वो औरत ही शुमार नहीं होंदी सी कि इन्नियां बेचारियां कढ़ाइयां कर करके बेचारी खप जाती सी तां जाके किते औरत दा दर्जा उहनूं मिलदा सी। ते इस तरह की कहते ने बहुत खूबसूरत चीज़ां बनदियां सन कि दीवारां ते लाण वाले या अल्लाह या मुहम्मद सितारियां दे नाल लिखिया जाता सी, फिर उन्होंने फ्रेम करा के घरां विच लाया जाता सी, बच्चियां नूं शादियां ते दिता जाता सी। मतलब जिन्नी भी अज बाज़ार विच तुसीं जाओ इन्ने प्यारे बैडिंग सैट अजकल रजाइयां भी बस वो नंगिंदड़ दे काम बहुत खत्म हो गए ने कि ब्लैंकेट्स ने उन्होंने जगह लै ली है, फाइबर दियां रजाइयां आ गई ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ भी लैने इस्तेमाल करने बहुत गर्म ने, लेकिन जी देसी रूह की रजाई या जो देसी रूह की चीज़ां बड़ियां होंदियां सन वो बड़ियां अच्छियां सन। वो जड़ियाँ रूह की रजाई होंदी सी क्योंकि वो तुहानूं जिसम नूं हीट तो मिलती सी लेकिन उस हवा भी पास होंदी सी, तुहाडे जिसम अंदर हवा भी लगती रहंदी सी हल्की और निग बहुत होंदा सी उस रजाई का। पर अज जिहड़ा असीं फाइबर वालियां चीज़ां यूज़ करने एकदम गर्म हो जाता है, गरमाई तो तुहानूं मिल जाती है पर एकदम तुहानूं सेक पैंदा कि तुहाडा दिल करदा छेती नाल रजाई ला दईए
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਵਰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲੀਕਾ ਸ਼ਾਰ ਔਰਤ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਜ਼ ਪੁਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਟਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾੜ ਸੋਹਣੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਔਰਤ ਜੋ ਸਜਾਵਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਘਰਦਾਰੀ ਉਹ ਸਭ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ, 12:15 ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਬਰਾਦਰਾਨੇ इस्लाम सहरी का वक्त हुआ चाहता है। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि बरदरान इस्लाम 10 मिनट का टाइम रह गया है। बरदरान इस्लाम तो बरदरान इस्लाम बई लगे होंगे छेती छेती खा लो परोठे तो सवेरे रोज़ा वे जिन्ना ढिड च पै सकता है पा लीए कि उन्होंने आखिरी ऐलान तो पहलों असी इस मशक नूं ना चंगी तरह भर लीए, सारा दिन सवेरे भुखे रहना होए। बरदरान इस्लाम सहरी का वक्त हुआ चाहता है, आप हजरात से गुजारिश है कि सहरी का एहतमामो इंतज़ाम कर ले। तो लो बई अज अपने बचपन की वो याद भी आ गई, याद आ गई कि जड़ा रोज़िया में इस तरह उठाते होंगे सन मुफ्ती साहब, तो असी उस ऐलान के मुंतज़र होंगे सा कि आखिरी ऐलान तक असी अपने मिशन तो हटना नहीं है, असी बस खाते रहना वे, चाह पी लीए। जो आखिरी ऐलान होंदा सी फटाफट पानी पीने, छेती कर लो पानी पी लो, एक गिलास और पी लो पानी का। तो वो की कहते हैं असी आखिरी लम्हे तक भी असी शिकस्त तस्लीम नहीं करने सकते, इस ढिड च पा लवो जिन्ना पै सकदा वे। तो चलो जी फिर मिलने हैं इंशाअल्लाह एक नवी गल दे नाल, नवी याद दे नाल। तुसीं कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भुलना मेरे साथियों ने। इस तो कि जो तुसीं कॉमेंट करते हो ना, तो तुसी देखो नसीमा ने कॉमेंट किया, इरना ने किया, शबीर हुसैन साहब ने किया, तो जोड़े नान का जिक्र किया कि भी इस तरह नान बड़ा मशहूर हो गया सी। फिर वो तो उन्होंने अपनी यादां शेयर कीतियां, तो वो फिर यह चीज़ां सारियां फिर मेरिया सिर्फ यादां नहीं ने, यह तुहाडियां भी तो यादां ने ना। तुसी भी तो एक बचपन गुजारिया ना, तुसी भी तो एक सारियां ने दौर गुजारिया ना, तो तुहाडियां यादां भी शेयर हो जांदियां ने। इहदे विच कॉमेंट दे नाल फिर बड़ा इंसान जुड़दा वे, फिर सारियां यादां असीं इकट्ठियां करने आ, अपना बेड़ा थोड़ी देर लिए सजा लेंगे तो बस फिर उस तो बाद फिर असीं उठ के अपने अपने काम धंधियां नूं लग जाने। जिवें मैं हुण लगना है फुर्तियां फिर ऐसियां आनियां ने साडे च। तो फिर मिलने हैं इंशाअल्लाह एक नवी गल दे नाल, नवी याद दे नाल। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा। वे मैं दिल तेरे कदमां च रखिया, वे मैं दिल तेरे कदमां च रखिया, तू पैर टपा ते सही, तू पैर टपा ते सही, दिल तोड़ेगा ते दे देंगी जान, वे जाके वखा ते सही। ओहो बड़ा लम्मा हो गया। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।